अरे बिट्टू के पिताजी, आप कहाँ हैं? अरे आप तो अभी तक बाथरूम में है क्या? जल्दी आइए ना। सासू माँ, मासी, आप कहाँ हैं? बैठे हैं, जल्दी आइए। अरे हमारे पड़ोसन सुषमा दीदी है ना, उनके बेटी, 2 बेटियां हैं उनके, और उनको भी बुलाओ। मोना, सोना सब है ना, डार्लिंग्स, उनको भी बुलाइए। सब आना चाहिए। क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे आज तो चित्रहार है, और इस आज की चित्रहार में बहुत ही प्यारी गाना, मिस्टर एंड मिसेस 55। मिस्टर एंड मिसेस 55 डायरेक्शन गुरुदत्त का थे। उस फिल्म के हीरो गुरुदत्त और हीरोइन मधुबाला। लेकिन आज तो हम हीरो और हीरोइन के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि आज तो कभी भी हीरो को छोड़िए, कभी थोड़ा उनके दोस्त को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस देना चाहिए ना। तो इसीलिए उनके दोस्त, उनके जिगरी दोस्त, दोनों न्यूज़पेपर ऑफिस में काम करते थे भाई। ओके, न्यूज़पेपर ऑफिस में गुरुदत्त कार्टूनिस्ट थे, और उनके जिगरी दोस्त जॉनी एक फोटोग्राफर। जॉनी का एक लव इंटरेस्ट थे यास्मीन, लेकिन उन दोनों को थोड़ा बोलना तो मुश्किल था। लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ के दोस्त, हमारे ऑडियंस के लिए तमिल में एक झलक, தமிழ்ல சொல்லணும்னா இந்த பாட்டு ஒரு ரொம்ப அழகான பாட்டு, प्यारी सी गीत அப்படிம்பாலே அது மாதிரி, बहुत ही प्यारी। ஸோ இந்த பாட்டு வந்து நியூஸ் பேப்பர் ஆஃபீஸில் நடக்கிறது। ஹீரோட ஃப்ரெண்டு ஜானி ஒரு பக்கம், யாஸ்மின் ஒரு செக்ரட்டரி, அவன் 2 பேருக்குள்ளேயும் ஒரு இது ஆகணும் இல்லையா, பேச்சு முடியல, சொல்ல முடியல காதல। அப்போ இந்த பாட்டில் வந்து சொல்கிறான், அரே என்னோட எங்கேயோ போயிட்டு என்னோட இதையோ நானும் எங்கெங்கேயோ தேடி பார்த்துட்டே கண்டுபிடிக்க முடியலையே, என்ன ஒரு சுண்டரி மாதிரி பயந்து போய் எங்கேயோ ஓடி போய் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கோ, போய் தேடலாமா அப்படின்னா அது சொல்ற, சீக்கிரம் தேடுப்போ, இது ஆஃபீஸ், ஓகே சாயந்தரம் ஆயிட்டு இருக்கு, வெளியே பிடிச்சிட்டு போங்கோங்கிறான்। சொல்றாரு, போறேன், ஆனா எப்படி ஒரு கடைக்கண் பார்வையால் எப்படி ஒரு பார்க்க மாட்டியா நீ அப்படின்னு। இப்ப சொல்றா, இப்படிலாம் பேசினா வாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குன்னு। இப்ப சொல்றாரு, இந்த மாதிரி என்ன திருட்டுத்தனமா நீ எடுத்துட்டே, நீ என்னோட திருப்பி கொடு, என்னோட இதை சொந்தத்தை அப்படின்னு। அப்ப சொல்லுவா, கண்ணு ஜாட பத்தி அப்படியே பேசிக்கலாம் நம்மன்னு। அதுதான் இந்த பாட்டு। इस फिल्म की इन दोनों की एक्टिंग तो बहुत ही प्यारी गाना है, और इस गाने तो हमारे दिल में ऐसी छाप छोड़ी है कि आज भी हम उस गाने को भूल नहीं सकते। और म्यूजिक ओपी नैयर, लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी, और सिंगर्स मोहम्मद रफ़ी, गीता। लेकिन इसके पहले हमारे स्पॉन्सर्स,
गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया। कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उस लाए काहे को भी ना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उस लाए काहे को भी ना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे। ले ले तो चारा ने जिगर मेरा फेर दे, ले ले तो चारा ने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे। तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। அப்படி இப்படின்னு சொன்னோம். அப்படியா? அப்புறம் அந்த ஸ்பான்சர் சொல்லிட்டார், என்ன இப்படி ஒரு அழகான இது சீன் போடுறீங்க, அதுக்கு தந்தா போல நாங்க ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வச்சிருக்கோம் மேடம், அதை நீங்க கண்டிப்பா உங்களோட ஒளியும் ஒளியும்ல நீங்க போட்டே ஆகணும்ட்டு. நம்ம வேண்டாம் சொல்ல முடியுமா? அதனால தான் நம்மளுடைய ஸ்பான்சர்ஸ் இடமிருந்து ஒரு சின்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட். चंद्र लैमिनेशन बेटा भयंकर वेल्यू गन्ना निकल अल्टीमा प्रोडक्ट सूपर चंद्र lamination here, right? Just pour it. In the Mario Ultima Pro Check is amazing. So Mario Check. bro चंद्र bro நீ பிரேக் புயல் அடிச்சதுல அப்புறம் எப்படி bro உடம்பே மட்டும் இவ்ளோ ஷேட் அடிக்குது லேமினேஷன் பெயிண்ட் அதுதான் bro சூப்பர் சந்திர bro லேமினேஷன்
உனக்கு ஊசி போட தெரியுமா காஃபி போட தெரியுமா 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 எல்லோரின் இதயத்தை வெல்லும்படி வலுவான காஃபி ஆரம்பம் பிராரம்பம் ஸ்ட்ராங்கா போடு தினமும் தினமும் ஸ்ட்ராங்கா போடு கான்டினென்டல் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராங்கா போடு பாண்டி வாங்க, நீங்க சரியான பசி. சூடா 2 பேர் போண்டா ரெடி. அதுல மொத்தம் எவ்வளவு போண்டா இருக்கும்? மொத்தமே எனக்கு கொடுத்துருக்கு. பார்சலா? இப்போ சாப்பிடு. 40 போண்டாவா? விளையாடாதீங்க. சாப்பிட்டு காமிச்சா என்ன தெரியும்? ஏன்னா காசு தர மாட்டேன். 40 போண்டா சாப்பிடுங்க. பாண்டி போண்டி ஃபார்ச்சூன்ல செஞ்சது, ஃப்ரெஷ்ஷா செஞ்சது, வெரி வெரி லைட். மூக்க பிடிக்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். படம் தான் போயிடுச்சு. 2 போடாவும் சாப்பிடுறேன். ஒளியும் ஒளியும்ல வந்து சில சமயம் ஒரு காமெடியா ஒரு நகைச்சுவை கலந்த ஒரு பாட்டு வரும் இல்லையா? நாங்க நினைச்சோம் சரி பாட்டுக்கு பதிலா நகைச்சுவை ஒரு நாடகத்தை போட்டு விடலாமே அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஸ்கிட் இல்லையா? இப்ப தமிழ் சினிமாவில் வந்து உங்களுக்கு அருமையான நகைச்சுவை ஜோடி யார் தெரியும் சொல்லுங்க? யார்? நாகேஷ். ஜோடியா? கவுண்டமணி. கவுண்டமணி, செந்தில் கவுண்டமணி. அவள்லாம் ஒரு நல்ல ஜோடி இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம S3லயும் ஒரு அருமையான ஜோடி இருக்கா. அவளோட நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்துருக்கேன். ஆனா இன்னைக்கு இந்த தீமை வச்சு அவ வந்து ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொண்டு வரா. அந்த நகைச்சுவை ஜோடிய மேல கூப்பிடுறோம். ஹலோ ஹலோ அன்பார்ந்த மோன் டிவி ரசிகர்களுக்கு சித்தூர் சின்னமணியின் அன்பு வணக்கங்கள். அன்பர்களே, நாம் வாராவாரம் புதன்கிழமை 6:30 மணிக்கு நமது தொலைக்காட்சியில் மருத்துவ நேரத்தில் உங்கள் உடம்பு உங்கள் பிரச்சனை என்ற நிகழ்ச்சியை பிரபல மருத்துவர்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்து மக்களின் பிரச்சனைகளை கேட்டறிந்து அதற்கு ஏற்றாற்போல் தீர்வு காண்டு வருகிறோம். அந்த வகையில் இந்த வாரம் நமது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வயிற்று வலி நிபுணர் டாக்டர் பச்சப்பாளையம் மிஸ்டர் டாக்டர் பழனிசாமி அவர்களை வருக என்று வரவேற்கிறேன். வாங்க டாக்டர், வாங்க வாங்க, உட்காருங்க உட்காருங்க. சொல்லலாம். என்ன டாக்டர் இப்படி வந்திருக்கீங்க? டாக்டர்னா ஒரு கோட்டு கேட்டு ஒரு சதாஸ்கோப் ஒன்றும் கிடையாதா? இல்லை, இது டிவி ஷோன்னு சொன்னாங்களா, வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி 1000 ரூபா கொடுத்து வாங்கினேன். பட் இருந்தாலும் அதுக்கோசரம் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்ல யார் ஆங்கர் யார் டாக்டர்னு அவங்களுக்கு தெரியும். நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு கோட்டு போட வேண்டாமா? இல்லை, வீட்டில் கூட சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு போட்டு போங்க அப்படின்னு. இல்லை டாக்டர், எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களே கேட்டு பாருங்க. நீங்க கோட்டு போட்டதான் டாக்டர் மாதிரி இருக்கும். இல்லாட்டி யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது. தயவு செய்து போய் கோட்டை மாற்றிடுவாங்க. ஏமா அந்த கோட்டை கொடுப்பா கொஞ்சம் மாற்றணும். நீங்க மாற்றி தான் ஆகணும், வேற வழி கிடையாது.
பாருங்க இப்ப பார்த்தா டாக்டர் மாதிரி இருக்குது. திரு டாக்டர் பழனிசாமி அவர்கள் ரொம்பவும் பிரபலமான டாக்டர். அவருடைய அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா இந்த இதுலயும் பிஸி ஷெட்யூல்ல நம்மளுக்கோசரம் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கோசரம் வந்ததுக்கு உங்கள் சார்பாக அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். ஆமா ஆமா ரொம்ப பிஸி. 50 பேர் வெயிட் பண்றாங்க கிளினிக்னு சொல்ல சொன்னாங்க. யார் சொல்ல சொன்னாங்க? என் பெரிய அப்படியா? சரி சரி. இப்போ நம்ம வயிற்று வலியை பற்றி பேச போறோம். உங்களுக்கு தெரியும் டாக்டர். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நேயர்களுக்கு வயிற்றை பற்றி முக்கியமான சில தகவல்களை சொல்லுங்க. இந்த வயிறு தான் உடம்புலேயே முக்கியமான பகுதி என்று டாக்டர் சொல்ல வராது. ஆமா 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 வயிறு தான் முக்கியமான பகுதி. இந்த வயிற்றை பற்றி அந்த வயிறு தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாத்தையும் ஜீரணம் பண்ணி ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் அனுப்புதுன்னு டாக்டர் சொல்ல வராது. இந்த நீங்களாம் என்ன வயிற்றை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறுபடியும் என்ன சொல்ல வராருன்னா, இந்த வயிற்றை செக் பண்ணி தான் உடம்புல என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு எல்லாரும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதே சொல்றாரு இல்லையா டாக்டர்? ஆமா 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 வயிற்று வலி வச்சுதான் ஆக மொத்தம் வயிறு தான் முக்கியம் சொல்லியாச்சு. நீங்க வயிற்றை பத்தி ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம். அதாவது இந்த வயிற்றை பத்தி சொல்ல வேண்டாம். இந்த வயிற்று வலி எப்படி வருது, ஏன் வருது, எதனால வருதுங்கிறது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க. இந்த வயிற்று வலி காத்தால எழுந்து வரும் வயிற்றுல ஆல்கஹால் சாப்பிட்டா வயிற்று வலி வரும் இல்லையா? அதுக்கு மேல அதே மாதிரி காலங்காத்தால வரும் வயிற்றுல கார வகையை சாப்பிட்டாலும் வயிற்று வலி வரும் இல்லையா? வருமா வரும் வரும். அதுக்கு மேல அதே மாதிரி உணவு ஜீரணம் ஆகாம மேல மேலையும் சாப்பிட்டு இருந்தா வயிற்று வலி வரும் இல்லையா? வரும் வயிற்று வலி வரும். அதுக்கு மேல ஜீரணம் ஆகாம வேக வைக்காம உணவுகள் வேக வைக்காம தின்பண்டங்களை சாப்பிட்டாலும் வயிற்று வலி வரலாம் இல்லையா? அதே மாதிரி நீங்க வயிற்றுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா டாக்டர் கிட்ட போகாம மெடிக்கல் ஷாப்ல போய் கண்ட மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டாலும் வயிற்று வலி வரலாம் இல்லையா? வரும் வரும். ஆனா நீங்க இங்க என்ன சொல்ல சொல்றீங்க? நீங்க தான் டாக்டர், நீங்க தான் அவ்வளவு அழகா சொல்றீங்க, நீங்க தான் பெயிண்ட் கொடுக்குறீங்க, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஆமா ஆமா என்ன நல்லா பண்றாங்க இல்லையா டாக்டர்? அதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணுங்க. அதாவது வயிற்று வலிக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்ன? சரி, இதுவரை டாக்டர் பழனிசாமி அவர்கள் வயிற்று வலி எப்படி வருகிறது, எதனால் வருகிறது, ஏன் வருகிறது என்பதை ரொம்பவும் விளக்கமாக கூறிவிட்டார். இனி இவ்வயிற்று வலியை எப்படி தடுப்பது என்பதை பற்றி சற்று விளக்கமாக கூறுங்கள். அதான் சொல்றேன். வயிற்று வலியை காத்தால எழுந்து 3 டம்ளர் தண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா வயிற்று வலி வராது இல்லையா? அதுக்கு மேல அதே மாதிரி உணவில் நிறைய காய்கறிகள் கீரைகளை சாப்பிட்டால் வயிற்று வலி வராது இல்லையா? இந்த வயிற்று வலியை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதை பத்தி அதே மாதிரி வாரத்துக்கு 2 தடவை பழங்களை சாப்பிட்டால் வயிற்று வலி வராமல் தடுக்கலாம் இல்லையா? தடுக்கலாம்பா தடுக்கும். அதே மாதிரி சாப்பிட்ட உணவு ஜீரணமான பிறகு சிறிது நேரம் கழித்து சாப்பிட்டால் வயிற்று வலி வராமல் தடுக்கலாம் இல்லையா? தடுக்கலாம். அதுக்கு மேல நீங்க உப்பை குறைங்க, காரத்தை குறைங்க, புளியை குறைங்க, வாக்கிங் போங்க, ஜாகிங் போங்க, யோகா போங்க, பண்ணுங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க, அப்புறம் விட்டு விட்டு சாப்பிடுங்க. இதெல்லாம் பண்ணினானா இன்னொன்று முக்கியமான சமாச்சாரம், கேன்டீன்ல போய் சாப்பிடுங்க. வீட்டில் கண்டதையும் சாப்பிட்டு உடம்பு கெடுத்துக்காதீங்க. தாங்க முடியல என்னால. ஆகவே இதெல்லாம் பண்ணா வயிற்று வராது இல்லையா? வயிற்று வலி வராது. ஆனா என்னால தாங்க முடியல. என்ன டாக்டர் வயிற்று வலி வந்துச்சா? இல்ல இல்ல பயங்கர தலைவலி. அப்படியா? கொஞ்சம் எழுதுங்க. அப்புறம் நான் உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டேன், உங்களுடைய அண்ணா ஒரு டாக்டர்னு கேள்விப்பட்டேன். அவர் என்ன டாக்டர்? அவரு ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அப்படியா? ரொம்ப சௌகரியமா போச்சு. அடுத்த வாரம் அவரை நம்ம கூட்டாச்சுன்னா இதய நோய் ஏதாவது வருது, எப்படி தடுக்கலாம், என்னென்ன பண்ணான்னு சொல்லுவார் இல்லையா? ஆமா ஆமா நானே இவ்வளவு நாள் சமாளிச்சது போர் ஆகி போச்சு. அவர் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து மேல போயிடுவாரு. என்ன டாக்டர் இது வரைக்கும் ஒழுங்கா பேசிட்டு இருந்தீங்க, இது வரைக்கும் எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, ஏன் இப்ப இப்படி பேசுறீங்க? சரி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க, நான் கொஞ்சம் நேயர்கிட்ட போயிட்டு வரேன். நேயர்களே, டாக்டர் பழனிசாமி அவர்கள் அவருடைய நேரத்தை பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி நமக்கெல்லாம் வயிற்று வலி எப்படி வருகிறது, எதனால் வருகிறது, எப்படி தடுப்பது என்பதை ரொம்ப விளக்கமாக விரிவாக உங்களுக்கு எல்லாம் எடுத்துரைத்தார். ஆகவே அவருக்கு மிகவும் நன்றி கூறுகிறோம். அவரை அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் இதே நேரத்தில் தலைவலி எதனால் வருகிறது, தலைவலி எப்படி தடுக்கலாம் என்பதை பற்றி அவர் கூறுவார். அதுவரை உங்களுடன் விடைபெறுவது நன்றி.
வணக்கம். இது நாள் வரைக்கும் நீங்க என்ன பேட்டி எடுத்தீங்க? 10 கேள்வி நீங்க கேட்டீங்க, 10 கேள்வி நீங்களே பதில் சொன்னீங்க. எனக்கு வந்து இப்ப தலைவலி வந்தது மிச்சம். அடுத்த வாரத்துக்கு கூப்பிடுறீங்களா? நீங்களே இதை போட அடுத்த வாரத்துக்கு எனக்கு சாமம் தாவுங்க. நம்மளோட சிற்பி ஜோடி எப்படி? மிஸ்டர் ராகவன், மிஸ்டர் மணியன். ஓகே, இப்ப தெரியும் இல்லையா சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கெல்லாம் எந்த டாக்டர் போடுறதுன்னு. ஆனா ஜாக்கிரதை, ரொம்ப கரெக்ட். எந்த பழனிசாமின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால தேங்க்யூ ஸோ மச் ரெண்டு பேருக்குமே. ஒரு அதிசயம் தெரியுமா? இந்த ஸ்கிட்டை போட போறோம்னு சொன்னோம். அதை கேள்விப்பட்டுட்டு நம்ம என்ன ஸ்கிட் போட போறீங்க மேடம்னு கேட்டாங்க. இந்த ஒளியும்ல இந்த மாதிரி அவர் டாக்டர் பழனிசாமியை தான் இன்டர்வியூ பண்ண போறாரு அப்படின்னு சொன்னோம். அப்படியா? அப்புறம் அந்த ஸ்பான்சர் சொல்லிட்டார், என்ன இப்படி ஒரு அழகான இது சீன் போடுறீங்க, அது தந்தா போல நாங்க ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வச்சிருக்கோம் மேடம், அதை எனக்கு கண்டிப்பா உங்களோட ஒளியும்ல நீங்க போட்டே ஆகணும்ட்டு. நம்ம வேண்டாம் சொல்ல முடியுமா? அதனாலதான் நம்மளுடைய ஸ்பான்சர்ஸ் இடமிருந்து ஒரு சின்ன அட்வர்டைஸ். சந்திரு, லேமினேஷன் பெயிண்டா? பயங்கர வெயிலையும் கண்ணா நிக்கிற அல்டிமா ப்ராடக்ட். சூப்பர் சந்திரு. Lamination paint, right? Just foreign. In the Mario Ultima project is amazing. So tired, Chandru. Bro, நீ கிரேட் புரியல. அப்படி எப்படி ப்ரோ உங்க வீட்டு இவ்வளவு ஷேட் அடிக்குது? லேமினேஷன் பெயிண்ட் சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் சந்திரு ப்ரோ. லேமினேஷன் பெயிண்ட் அல்டிமா ப்ராடக்ட் தான். பழைய நீர் தூசி चंद्रो पाटी की सलन मापा अल्टीमा प्रोटेक्ट सुपर चंद्रो என்னடா டாக்டர் பொண்ணுக்கு ஊசி போட தெரியுமா, காஃபி போட தெரியுமா, தெரியுமா தெரியுமா, எல்லோரின் இதயத்தை வெல்லும்படி வலுவான காஃபி. ஆரம்பம் பிராரம்பம் ஸ்ட்ராங்கா போடு, தினமும் தினமும் ஸ்ட்ராங்கா ஓடு, கான்டினென்டல் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராங்கா போடு. ஓகே, இப்ப 1968 பாலச்சந்தர் வந்து ஒரு அழகான ஒரு சமூக படம் எடுத்தார். 1968 ஞாபகம் இருக்கா? எந்த படமா இருக்கும்? இல்லையே, கரெக்ட், எதிர்நீச்சல். ஆமா, எதிர்நீச்சல்னு ஒரு ரொம்ப அழகான சுவாரஸ்யமான ஒரு சமூக படம் எடுத்தார். நகைச்சுவை இருந்தது, ஆனா அதுல ஒரு சோகமும் இருந்தது. யாருக்கு மறக்க முடியும்? நம்ம நாகேஷோட ஆக்டிங். அதுல அந்த படத்துல தான் பாலச்சந்தர் வந்து நாகேஷ் வந்து ஒரு ஹீரோவா ஆக்ட் பண்ண சொன்னார். அப்ப நாகேஷ் வந்து வீடுக்கு வீடு போயிட்டு தட்டை தூக்கிண்டு நான் மாது வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றச்ச நமக்கே கண்ணில் அழுக வரும் இல்ல? எப்படி ஒரு கேரக்டர் அதை அப்படியே இது பண்ணி போய் ஒரு தட்டில் சாப்பாடு போடுங்கோ அப்படின்னு சொல்றச்ச ரொம்ப உருக்கமான அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இன்னும் கூட அந்த படத்தை பார்த்தா ஞாபகம் வரும். அப்படி ஒரு ஆக்டிங் அதுல.
இந்த படத்துல வந்து ரொம்ப பாப்புலரான பாட்டு எது? கரெக்ட் இல்லையா? இந்த படத்தோட ஒரு அதுல வந்து நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருப்பா. மேஜர் சுந்தரராஜன், முத்துராமன், மெயின் ஆக்டர் வந்து ஹீரோ. ஆனா நிறைய பேர் வந்து அந்த படத்துல வந்து சின்ன சின்ன ரோலா இருந்தாலும் அதை எடுத்து ரொம்ப ரசனையோடு ஆக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுல 2 பேர் ஆக்ட் பண்ணது வந்து ஸ்ரீகாந்த், சவுகார் ஜானகி. எப்பவுமே சவுகார் ஜானகி அப்பவே வந்து பெரிய ஹீரோயின். ஆனா சவுகார் ஜானகி இந்த படத்துல மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி கிரே கேரக்டர் எடுத்துட்டான். கொஞ்சம் சுயநலவாதி, கொஞ்சம் பொறுத்தையார பார்த்து ஆட நமக்கு இப்படி இருந்தா இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். இதெல்லாம் வச்சுதான் அந்த ரோலையே சவுகார் ஜானகி அற்புதமா பண்ணியிருப்பா. அவ்வளவு அழகா. அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நம்ம வந்து இங்க கொண்டு வர வேண்டாமா? அதனாலதான் பார்க்கலாமா? நம்ம எஸ்திரியோட கிட்டு பட்டு யாருன்னு வெயிட் பண்ணுவோம். அசடா சமத்தா இருந்தா கொடுப்பேளா, அசடா இருந்தா பருப்பேளா. ஏண்டி புதுசா கேட்கிற என்ன பார்த்து? அடுத்தாத்து அம்பூரத்தை பார்த்தேளா, அவ ஆத்துக்காரன் கொஞ்சரதை கேட்டேளா. ஏன்னா அடுத்தாத்து அம்பூரத்தை பார்த்தேளா, அவ ஆத்துக்காரன் கொஞ்சரதை கேட்டேளா. அடிச்சாலும் குடிச்சாலும் அவ ஒன்னா சேர்ந்துக்கிறா, அடிச்சாலும் குடிச்சாலும் அவ ஒன்னா சேர்ந்துக்கிறா. அடுத்தது கொண்டு குடிச்சது கொண்டு புடவையா வாங்கிக்கிறா, பட்டு புடவையா வாங்கிக்கிறா. அடுத்தாத்து அம்பூரத்தை பார்த்தேளா, அவ ஆத்துக்காரன் கொஞ்சரதை கேட்டேளா. அடுத்தாத்து சங்கதி எல்லாம் நமக்கேண்டி, அவன் சம்பளம் பாதி கும்பளம் பாதி தங்குறாண்டி. பட்டு அடுத்தாத்து சங்கதி எல்லாம் நமக்கேண்டி, அவன் சம்பளம் பாதி கும்பளம் பாதி தங்குறாண்டி. 3 எழுத்து 3 ஷோவும் பார்த்தது நீ தாண்டி, 3 எழுத்து 3 ஷோவும் பார்த்தது நீ தாண்டி. சினிமாவுக்கே சம்பளம் போனா புடவைக்கு ஏதடி, பட்டு புடவைக்கு ஏதடி. அடுத்தாத்து கங்கடி எல்லாம் நமக்கேண்டி. நாளும் கிழமையும் ஓட்டுக்கு ஒரு நகன கொண்டானேக்கு, நாளும் கிழமையும் ஓட்டுக்கு ஒரு நகன கொண்டானேக்கு. 8 கல்லு வேகரி போட்டா எடுப்பா இருக்கும் மூக்கு, 8 கல்லு வேகரி போட்டா எடுப்பா இருக்கும் மூக்கு. கட்டியில் இருந்தா அப்படியே ஒரு பெரியாரோ மூக்கு, கட்டியில் இருந்தா அப்படியே ஒரு பெரியாரோ மூக்கு. இப்போ இருந்தது இப்போ மனதுக்கு எதுக்கெடுத்தாலும் சாப்பு. அடுத்தாத்து அம்பூரத்தை பார்த்தேளா, அவ ஆத்துக்கார கொஞ்சரதை கேட்டேளா. எட்டிக்கு போட்டி பேசாதே பட்டு. என்னத்தை செய்வேன்? சொன்னத்தை செய்வேன், வேற என்ன செய்வேன்? அடக்கி வைப்பேன், அதற்கு மேலே பல்ல உடைப்பேன். அடுத்தாத்து அம்பூரத்தை பார்த்தேளா, அவ ஆத்துக்கார கொஞ்சரதை கேட்டேளா. அடுத்தாத்து சங்கதி எல்லாம் நமக்கேண்டி, பட்டு நமக்கேண்டி, பட்டு நமக்கேண்டி.